Strings. So string is a data type. So we already know that. So what is string? String is an array of characters. It holds the n number of characters and then defined with the string. And then it's an immutable. That means can't change during the execution. We can't change the value that is given value to the string. We call it a string. No, it's not can't changeable. And then sequence of Unicode characters. It accepts only the Unicode character, that is a combination of letters, numbers or special symbols enclosed with single, double or triple quotations. So see the example here. We have a 3 example. It is enclosed with single quotation, that is welcome to learning Python, and then double quotation, welcome to learning Python, and then triple quotation means we need to use single quotation 3 times to start and end. So these are all the 3 examples of data type that is called string. So string is an array of character, can't change during the execution. It's a combination of letters, numbers or special symbols. That's called as strings. It encloses with single, double and triple quotations. So next, how will you create string? Using a single or double or triple quotations, we can create a string. We need to enclose, no? So triple quotations are used for multi-line string. That is, you can create a paragraph like strings. So we can use single quotation, double quotation or triple quotation. See the example, Greater Chennai Corporation students. So here we used single quotation, that is apostrophe S, students. So in between the single quotation you can't use the single quotation. So whenever you want to use a single quotation in a single quoted string, you need to go for double quotation. That means strings which contain single quotations, that is quotes, should be defined within double or triple quotations. Strings which contains double quotes should be defined in triple quotation. So single quotation venu appdin sonnana, you need to use double quotation outer side. So let's see the example. How will you create a string? So first one is print Greater Chennai Corporation, that is enclosed with single quotation. So in the statement enna pannom Greater Chennai Corporation அப்படினு சொல்லி print பண்ணிரும். ஏனா அதுக்குள்ள நாம எங்கேயும் யூஸ் பண்ணல single quotation. So second ஒண்ண பார்த்தோம்னா ரெண்டு சைடும் the outer side is going to be created with single quotation. Inside that we are using corporations apostrophe s. So it shows that invalid syntax because the starting வந்து print பக்கத்துல இருக்கிற single quotation start பண்ணிட்டு the corporation apostrophe s என்ன பண்ணும், அது end of the string consider பண்ணிரும். So இங்க பார்த்தோம் அப்படினா double quotation within a double quotation you can use. Suppose you want to use double quotation, you need to use triple quotation. ஸ்டார்டிங்லும் எண்டிங்லும் ட்ரிபிள் கொட்டேஷன் போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே டபுள் கொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணோம். இப்போ வந்து ட்ரிபிள் கொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா எய்தர் யூ கேன் புட் சிங்கிள் கொட்டேஷன், ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ், டபுள் கொட்டேஷன்ஸ் அண்ட் தென் ஈவன் வி கால் இட் அஸ் நோ எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ். இது எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி மல்டி லைன் ஸ்ட்ரிங்காக வி கேன் டிஃபைன். ஸோ இதில் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் இம்யூட்டபிள் இன் பைத்தான். பைத்தானில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் யூ கேன் வி யூஸ்ட் கமா விச் மீன்ஸ் யூ காண்ட் மேக் எனி சேஞ்சஸ் அங்கே apostrophe. ஸோ இது எல்லாமே மல்டி லைனில் சிங்கிள் கொட்டேஷனும் டபுள் கொட்டேஷனும் இன்க்ளூட் பண்ணி நீங்கள் எழுதணும், க்ரியேட் பண்ணணும்னா வி நீட் டு ஸ்டார்ட் வித் ட்ரிபிள் கொட்டேஷன், தட் இஸ் சிங்கிள் கொட்டேஷன் 3 times. அதே மாதிரி எண்டிங்லேயும் சிங்கிள் கொட்டேஷன்ஸ் 3 times யூஸ் பண்ணி நம்ம மல்டி லைன் ஸ்ட்ரிங்காக நம்ம டிஃபைன் பண்ண. நெக்ஸ்ட், accessing characters in a string. To access the characters, we must know about subscript. So subscript na enna appadina indexing. So what is an index? Is allocated for each character in a string. It starts from 0 and then it ends with n-1. So இப்போ அந்த substring வந்து 2 types இருக்கு. ஒன்று வந்து positive integer numbers and second one is negative integer numbers. Use it to access and manipulate the string. Which one? Subscript. So with the help of subscript only we can access the strings. 2 types of subscript. One is positive, second one is negative. In positive, 0 is assigned to the first character and n-1 to the last character. இப்போ 5 கேரக்டர் இருக்கிற ஸ்ட்ரிங்காக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட் கேரக்டருக்கு 0 வரும், லாஸ்ட் கேரக்டருக்கு 4 வரும். தட் இஸ் 0, 1, 2, 3, 4. In negative index, it's assigned from the last character to the first one. That starts from -1 to n-, that is last number. n is the number of characters in the string. So reverse orderல மைனஸ் வேல்யூஸில் வரும், -1 இருந்து. So example,
ஸ்கூல். இந்த ஸ்ட்ரிங் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 லெட்டர்ஸ் இருக்குது. அந்த 6 கேரக்டர்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் 0 இருக்கணும். அண்ட் தென் லாஸ்ட் லெட்டர் வந்து n-1. அப்போ 6ன்னா 5 வரும். அப்போது 0 1 2 3 4 5. இப்போ L வந்து 5 வரும். இது வந்து பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸிங். ஸோ பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸிங்கில் 0லேருந்து n-1 எடுத்துக்கும். இதே நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா லாஸ்ட் லெட்டர் Lக்கு வந்து -1 அசைன் ஆகும். லாஸ்ட் லெட்டர் Sக்கு வந்து -6 ஆகும். இந்த நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங்கில் n வந்து லாஸ்ட்டாக இருக்கும். பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸிங்கில் n-1 வந்து லாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ பாசிட்டிவில் ஸ்டார்டிங் 0வாக இருக்கும், நெகட்டிவில் ஸ்டார்டிங் -1 வேல்யூவாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சஸிங் கேரக்டர்ஸ். இப்போது இந்த ப்ரோக்ராமில் ஸ்ட்ரிங் 1 அப்படிங்கிறது இன்புட் வாங்கும். அதில் என்ன கொடுத்துருக்கோம், என்டர் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். அதோட வேல்யூ என்டர் பண்ணும்போது நம்ம எங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகும், ஸ்ட்ரிங் 1ல். ஸோ நம்ம இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 0. அண்ட் தென் ஃபார் லூப்பில் ஐ வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது அந்த ஐ வேரியபிள் எங்கே எடுத்துக்கோன்னா ஸ்ட்ரிங் 1ல் இருக்கிற ஒவ்வொரு கேரக்டரும் எடுத்து சர்ச் பண்ணும். ஸோ பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சப்ஸ்கிரிப்ட் அந்த வித்தின் அ ப்ராக்கெட் இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் வரக்காக இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிளை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கோலனுக்கு அப்புறம் ஐ வேல்யூ என்ன டிடெக்ட் ஆகுதோ அது வந்து பிரிண்ட் அவுட்டுக்கு வரும். தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் கம்ஸ் டு டிஸ்பிளே. அடுத்து தேர்ட் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும். ஏன்னா சப்ஸ்கிரிப்டை ஒவ்வொன்றா இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இண்டெக்ஸ் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு 1. தட் மீன்ஸ் தட் இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு இண்டெக்ஸ் ப்ளஸ் 1. சரி, இப்போ என்டர் த ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது வெல்கம் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்குறோம். இன்புட்டாக கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரிங் 1ல் அசைன் ஆயிரும். உள்ளே வந்து சர்ச் பண்ணும்போது ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரிங் 1 சர்ச் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன சப்ஸ்கிரிப்ட் வந்து W 0 பொசிஷனில் என்ன இருக்குது W. அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது 1 இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணால் அடுத்த பொசிஷன் என்ன 1 E, செகண்ட் பொசிஷன் என்ன L. இது மாதிரி ஒவ்வொரு கேரக்டராக எடுத்து டிஸ்பிளே பண்ணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரிவர்ஸ் இண்டெக்ஸிங். இந்த ரிவர்ஸ் இண்டெக்ஸிங்கில் ஃபஸ்ட்டு என்டர் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராம்ப்டில் வாங்கும். அது str1ல் சேவ் ஆகும். அடுத்தது இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் ஏன் -1ல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், ரிவர்ஸ் பண்ண போகிறோம், அதனால் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் -1. அடுத்து வைல் லூப்பில் இண்டெக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு லென் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் 1. தட் இஸ் அதோட ஃபுல் லென்த்தை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அது மைனஸாக மாற்றி வச்சுருவோம். இப்போ இதோட வெல்கமோட கேரக்டர் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா 7 இருக்கும். அப்போ லென்த் என்ன 7, அப்போ -7. இப்போ செக்கிங் பர்பஸில் -1 கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு -7 அது வரைக்கும் இந்த லூப் ஒர்க் ஆகும். அப்புறம் பிரிண்ட்டுக்குள்ளே வரும்போது சப்ஸ்கிரிப்ட் இண்டெக்ஸ். அங்கே கோலனுக்கு அப்புறம் ஏன் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்ட்ரிங் 1 ஆஃப் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது வந்து கன்கார்டினேஷன் ஆப்ரேட்டர். இங்கே ஆக்சுவலாக ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் வந்து 2 ஸ்ட்ரிங்கி ஜாயின் பண்ணுறது. அதாவது சப்ஸ்கிரிப்ட் வித்தின் அ ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் -1 கோலன் அதுக்கப்புறம் வர இ சேர்த்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக கன்கார்டினேட்டராக இங்கே ப்ளஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இண்டெக்ஸ் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு -1. இப்போ -1ஓட -1 ஆட் பண்ணால் -2. அப்போ மேலே போகும்போது என்ன ஆகும், வைல் லூப்புக்கு -2 கிடைக்கும். அடுத்து -3. ஸோ இப்படி தான் இந்த லூப் ஒர்க் ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட் சப்ஸ்கிரிப்ட் என்னென்னா -1 E -2 M -3 O இப்படியே எல்லாத்தையும் -7 வரைக்கும் செக் பண்ணும். -8 வரும்போது டெர்மினேட் ஆயிரும். மாடிஃபையிங் அண்ட் டெலீட்டிங் ஸ்ட்ரிங்ஸ். இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் இன் பைத்தான் பிகாஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் இம்யூட்டபிள். வி கான்ட் சேஞ்ச். ஆனால் என்ன பண்ண முடியும்னா அசைன் எ நியூ ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ டு த எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள்ஸ். ஆல்ரெடி str1ல் ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துருந்தோன்னா அதை ஃபுல்லாக வேணால் மாற்ற முடியும். பர்டிகுலர் கேரக்டரை டெலீட் பண்ண முடியாது. Next, how to modify and delete the string. For example, str1 how are you we will assign, and then str1 of 0 indexing என்ன இருக்குது h அது எதுவாக மாற்ற போகிறோம் a அப்படின்னு ரீஅசைன் பண்ணுறோம். ஸோ இப்படி கொடுக்கும்போது பைத்தான் என்ன பண்ணால் இம்யூட்டபிள் அப்படிங்கிறனால என்ன பண்ணோன்னா str ஆப்ஜெக்ட் டஸ் நாட் சப்போர்ட் ஐட்டம் அசைன்மெண்ட். ஒரு ஆல்ரெடி இருக்கிற கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டரை நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ how can I modify and delete? ஸோ str1ல் how are you அப்படின்னு இருக்குது. அதை பிரிண்ட் பண்ணும்போது how are you அப்படின்னு str1ல் இருக்கிற வேல்யூ பிரிண்ட் ஆயிரும். இப்போ அடுத்தது பார்த்தோன்னா how about you str1ல் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ பிரிண்ட் str1 how about you பிரிண்ட் ஆயிரும். ஸோ இப்போ str1 ஃபஸ்ட்டு how are you இருந்ததை இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம how about you அப்படின்னு சொல்லி ரீஅசைன் பண்ணலாம். ஆனால் என்ன பண்ண முடியாது, உள்ளே இருக்கிற கேரக்டரை நம்மளால் மாடிஃபை பண்ண முடியாது. இண்டிவிஜுவல் கேரக்டரை மாடிஃபை பண்ண முடியாது. ஆனால் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரீப்ளேஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த ரீப்ளேஸ் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கேரக்டரை நம்ம அக்கரன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இட் ரீப்ளேசஸ் ஆல் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர் 1 வித் கேரக்டர் 2. அது சின்டாக்ஸ் என்னென்னா ரீப்ளேஸ் வித்தின் அ ப்ராக்கெட் கேரக்டர் 1 அண்ட் தென் நம்ம கேரக்டர் 2. கேரக்டர் 1ங்கிறது ஃபைன் பண்ணுறது, கேரக்டர் 2ங்கிறது ரீப்ளேஸ்மெண்ட். இப்போ str1ல் how are youன்னு இருக்குது. இப்போ பிரிண்ட் str1 கொடுத்தா என்ன வரும், how are youன்னு பிரிண்ட் ஆகும். இப்போ பிரிண்ட் str1 டாட் ரீப்ளேஸ் o வித் e.
இப்போ ஓ எங்கெங்கே இருக்கோ அதெல்லாம் என்ன ஆகும் இ. அப்போ இட் ரீப்ளேஸ் ஆல் தி அக்கரன்ஸ் இன் த ஸ்ட்ரிங். இப்போ என்ன ஆகும் HEW ஆர் YEU அப்படின்னு வரும். இப்போ டெல் கமாண்ட் அதே மாதிரி ரிமூவ் என்டையர் ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள், நாட் ஓன்லி த பர்டிகுலர் கேரக்டர். இப்போ டெல் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணலாம், ஆனால் டெல் கமாண்டில் என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால் மொத்தமாக ஸ்ட்ரிங்கை டெலீட் பண்ணலாம், ஆனால் இண்டிவிஜுவல் கேரக்டரை டெலீட் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் இட்ஸ் இம்மியூட்டபிள். இந்த எக்ஸாம்பிளில் இப்போ ஸ்ட்ரிங் str1 how are you, அதே del str1 பொசிஷன் 2 ஓ வந்து டெலீட் பண்ண சொல்கிறோம். அப்போ என்ன ஆகும், கம்பைலர் த்ரோஸ் an error, that is object does not support item deletion, ஏன்னா இட்ஸ் இம்மியூட்டபிள். இங்கே str1ல how about you இப்போ பிரிண்ட் பண்ணும்போது str how about you ன்னு பிரிண்ட் பண்ணிடும். சப்போஸ் we are going to give del str1, now deletes str1 string how about you, அப்போது அந்த str1ல எதுவுமே இருக்காது. அப்போ நம்ம பிரிண்ட் பண்ண சொல்ல திரும்பவும் print str1. இப்போ அது என்ன சொல்லுவோம்னா த்ரோ பேக் பண்ணும் எரரை, நேம் str1 is not defined. String operators. Operators for string operations we have 4. One is concatenation, append, repeating and then string slicing. இந்த 4 ஆப்ரேட்டர் பற்றி பார்ப்போம். கன்கார்டினேஷன் முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் வந்து கன்கார்டினேட், தட் இஸ் ஜாயினிங் ஆஃப் 2 or more strings நம்ம பண்ணோன்னா இந்த ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரிங் வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்காக, தட் இஸ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக. எக்ஸாம்பிள் வெல்கம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கும் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் வித் பைத்தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கும் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி கொடுத்தோன்னா இட் வில் ஜாயின் அந்த டிஸ்பிளே as வெல்கம் பைத்தான். இது 2 ஸ்ட்ரிங்ஸாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது அப்பண்ட், ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு. நம்ம இந்த ஷார்ட் ஹேண்ட் ஆப்ரேட்டர் C++ படிச்சு வரோங்களே அதே மாதிரி தான் இங்கே அப்பண்ட் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுப்போம். தட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு கொடுத்தோன்னே என்ன நம்ம நினச்சிக்குவோம், ஸ்ட்ரிங் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரிங் ப்ளஸ் 1. அதே தான் இங்கே ஆட் மோர் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் அன் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரிங், ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் பின்னாடி ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ str1ல வெல்கம் டு அப்படின்னு இருக்குது, str1 ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு லேர்ன் பைத்தான். அப்போ என்ன அர்த்தம்னா str1 ஈக்குவல் டு str1 ப்ளஸ் லேர்ன் பைத்தான். அப்போ str1ல என்ன இருக்குது, வெல்கம் டு. இப்போ அது கூட என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம், லேர்ன் பைத்தான். இந்த ரெண்டையும் ஆட் ஆகிட்டு எங்கே ஜாயின் பண்ண சொல்ல போகிறோம், str1ல இருக்கும். அப்போ ரிசல்ட் என்ன வரும், வெல்கம் டு லேர்ன் பைத்தான். இதுதான் வந்து அப்பண்ட் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு. ரிப்பீட்டிங், ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள், டு டிஸ்பிளே எ ஸ்ட்ரிங் இன் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். இப்போ மல்டிபிகேஷன் மாதிரி என்ன பண்ணோம், மல்டிபிள் டைம்ஸ் இது டிஸ்பிளே பண்ணும். அதுக்கு ஆப்ரேட்டர் வந்து ஆஸ்ட்ரிக் மல்டிபிகேஷன் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணுவோம். எக்ஸாம்பிள் str1ல வெல்கம்னு இருக்குது, பிரிண்ட் str1 ஆஸ்ட்ரிக் 4 அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா இது 4 டைம்ஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணும். இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸை வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸை வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா we can use repeating operator, that is called multiplication operator. String slicing, a substring of a main string. Substring என்னன்னா மெயின் ஸ்ட்ரிங்லேருந்து பிரித்து எடுக்கிற செட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் சீக்வன்ஸாக இருக்கிறது தான் சப்ஸ்ட்ரிங். அண்ட் தென் இண்டெக்ஸிங் இருக்குல்ல, அந்த இண்டெக்ஸிங் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம். ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் தான் ஸ்லைசிங் ஆப்ரேட்டர். கேன் ஸ்லைஸ் 1 or more substring from a main string and then by using index operator and then index of substring value. General format for string slicing. அப்போ என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு str அப்படிங்கிறது ஒரு வேரியபிள், அந்த வித்தின் த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் என்ன கொடுக்கணும், ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட். இது இடையில வந்து கோலன். ஸ்டார்ட் இஸ் த பிகினிங் இண்டெக்ஸ் அண்ட் எண்ட் இஸ் தி last index value of a character in the string. End value is less than 1 from actual thing, that is n minus 1 அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு ஸ்லைஸ் 4 கேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் அ ஸ்ட்ரிங், ஒரு 4 கேரக்டர் மட்டும் ஸ்லைஸ் பண்ணோன்னா எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும்னா 0 to 5ன்னு பண்ணணும். அப்போ தான் என்ன ஆகும், 0 ஸ்டார்டிங் ஆகும், எண்டு வந்து n minus 1 4 ஆகும் எடுத்துக்கும். எக்ஸாம்பிள் 1, ஸ்லைஸ் a string character from a string. இப்போ ஸ்ட்ரிங் 1ல இருக்குது திருக்குறள்னு இருக்குது. இப்போ பிரிண்ட் பண்ண சொல்ல போகிறோம். ஸ்ட்ரிங் 1 இண்டெக்ஸ் என்ன 0, அப்போ 0ல் என்ன இருக்கும் t, அப்போ tங்கிற மட்டும் பிரிண்ட் ஆகும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் 2ல் பார்த்தோன்னா ஸ்லைஸ் அ சப்ஸ்ட்ரிங் ஃப்ரம் அ இண்டெக்ஸ் 0 to 4. அப்போ 0 to 4 எடுக்கணும்னா நம்ம என்ன கொடுக்கணும், வேல்யூ 0 to 5ன்னு கொடுக்கணும். அப்போ பிரிண்ட் str1 ஆஃப் 0:5. அப்போ ஸ்டார்டிங் என்ன 0, எண்டிங் என்ன 5, தட் இஸ் n minus 1. அப்போ 4 கேரக்டர் மட்டும் எடுத்துக்கும், THIRU, இந்த 0 to 4 மட்டும் எடுத்துக்கும். ஸோ இது வந்து ஸ்லைசிங்கோட செகண்ட் எக்ஸாம்பிள். தேர்ட் எக்ஸாம்பிள், slice a substring using
0 to 4 but without specifying the beginning index. அப்போ beginning index இல்லாமல் டிஃபால்ட்டாக நம்ம கொடுக்காமையே access பண்ணலாம். that is print str1 ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே ஸ்டார்டிங் வேல்யூ இல்லாமல் :5. அப்போது டிஃபால்ட்டாக என்ன எடுத்துக்கும் 0 to 5 எடுத்துக்கும். அப்போ என்ன பிரிண்ட் ஆகும் திரு அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் 4ல் என்ன பண்ணியிருக்கோம் எண்ட் வேல்யூ ஸ்பெசிஃபை பண்ணல. அப்போ 6th பொசிஷன்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் குரல் அப்படிங்கிறது பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த எக்ஸாம்பிளில் str1 கம்ப்யூட்டர் இண்டெக்ஸ் 0 ஃபார் I in string 1 that is கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே சர்ச் பண்ணோம். print str1 இண்டெக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் இல்லாமல் கோலன் வச்சு எண்டு மட்டும் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம். அப்போது 0ங்கிறது டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கும். அப்போ உள்ள இண்டெக்ஸ் +1 வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ str1ல் கம்ப்யூட்டருங்கிற வேர்டு இருக்குது. தட் இஸ் COMPUTER இண்டெக்ஸ் 0 இப்போ லூப்புக்குள்ளே வரும் ஃபார் I in str1. பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணோம் str1 ஸ்டார்ட் வேல்யூ என்னது 0ன்னு எடுத்துக்கும் டிஃபால்ட்டாக. இண்டெக்ஸ் +1 என்னது 1. அப்போ என்ன போகும் n-1 1 - 1 0. அப்போ 0 0 C. அப்போ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணால் 1. அப்போ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்ன இருக்குது 1 1 + 1 2. அப்போ என்ன ஆகும் 0 to 2னா 0 n-1 0 to 1. அப்போது 0வும் C 1ல் இருக்கிற O பிரிண்ட் ஆகும். அடுத்தது பண்ணும்போது 3 எடுத்துக்கும் 4 இந்த மாதிரி என்ன ஆகும் n-1 வரைக்கும் எடுத்து இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். stride. In slicing operator can specify a third argument that is called stride. Number of characters to move forward after the first character is retrieved. அப்போ டிஃபால்ட் வேல்யூ என்னன்னா 1 எடுத்துக்கும். அப்போது ஸ்டார்டிங் எண்டிங் அடுத்தது மூணாவது ஒரு ஆர்குமெண்ட் கொடுப்போம். அதுக்கு பேர் என்னென்னா ஸ்ட்ரைட். அது வந்து ஃபார்வர்ட் டைரெக்ஷன் எத்தனை கேரக்டர் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோமோ அத்தனை கேரக்டர் படி மூவ் ஆகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. இந்த எக்ஸாம்பிளில் வெல்கம் டு லேர்ன் பைத்தான் str1ல் கொடுத்துருக்கோம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் டு லேர்ன் பைத்தானை இண்டெக்ஸிங் பண்ணியிருக்கோம் 0 to 22. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா print str1 10 to 16. அப்போ 10th பொசிஷனில் என்னென்னு பாருங்கள் ஸ்பேஸ். அப்போ 16னா n-1 அப்போ 15 வரைக்கும் எடுத்துக்கும் 0 to 15. அப்போது 10 ஸ்பேஸ் LEARN 15 வரைக்கும் எடுத்துக்கும். அடுத்த எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா print str1 10 to 16. இப்போ 10 பொசிஷன்லேருந்து 15th பொசிஷன் வரைக்கும் ஏன்னா n-1 இல்லை 10ல் என்ன இருக்கோ 10லேருந்து எடுத்து 15 வரைக்கும் எடுத்துக்கும். அதுலேருந்து 4th என்னன்னு பாருங்கள் அது வந்து 6 இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த 6 வந்து பிரிண்ட் பண்ணிடும். அடுத்தது print str1 10 to 16 அதாவது 10th பொசிஷன்லேருந்து 15th வரைக்கும் எடுத்துக்கும். அதில் 2 எடுத்துக்கும். அப்போ 2 எடுக்கும்போது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு 2 அங்கேருந்து 10லேருந்து 2 என்ன இருக்குது E இருக்குது. அதுலேருந்து 2 என்ன இருக்குது 6 இருக்குது. அதுலேருந்து 2 வரும்போது நமக்கு எக்ஸிட் ஆகிடுது. அதாவது லிமிட் வந்து எக்ஸிட் ஆகிடுது. அதனால் ER வந்து பிரிண்ட் ஆகும். அடுத்தது print str1 ஸ்டார்ட் வேல்யூ இல்லை எண்ட் வேல்யூ இல்லை. ஆனால் தேர்ட் ஆர்குமெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா 3ன்னு கொடுத்துருக்கோம். அப்போ என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு டிஃபால்ட்டாக ஃபஸ்ட்லேருந்து அதாவது 0லேருந்து தேர்ட் கேரக்டர் அக்கரன்ஸ் என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே பிரிண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ W அதுக்கப்புறம் தேர்ட் என்ன இருக்குது C அதுக்கப்புறம் தேர்ட் என்ன இருக்குது E. இப்படியே என்ன ஆகும் கடைசி வரைக்கும் அந்த லாஸ்ட் வந்து எக்ஸீட் ஆகிற வரைக்கும் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். எப்போ இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் வந்து எக்ஸீட் ஆகுதோ லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் n-1 விட எக்ஸீட் ஆகுதோ அப்போ வந்து அது ஸ்டாப் ஆயிரும். This is the way that stride when slicing strings. We can use third argument எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்த்துருக்கோம். அப்போ ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் இருக்கும் எண்டிங் பொசிஷன் இருக்கும். தேர்ட் ஆர்குமெண்ட் எப்படி நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோமோ அது பேஸ் பண்ணி ஃபார்வர்ட் டைரெக்ஷனில் அது மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இந்த எக்ஸாம்பிளில் str1 வெல்கம் டு லேர்ன் பைத்தான் இதில் என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா print str1 ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்ட் வேல்யூ ஸ்பெசிஃபை பண்ணல. ஆனால் ரிவர்ஸ் இண்டெக்ஸிங் -2 கொடுத்துருக்கோம். அப்போ லாஸ்ட் எலமெண்ட் என்னது 22. அங்கேருந்து ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணோன்னா ரிவர்ஸ் இண்டெக்ஸ் பண்ணிட்டோம். என்னாகும் 2 -2 எடுத்து நமக்கு எடுத்துக்கும். n அதுக்கப்புறம் 2 என்ன இருக்குது h அதுக்கப்புறம் 2 என்ன இருக்குது ஸ்பேஸ் y அதுக்கப்புறம் என்ன 2 இருக்குது ஸ்பேஸ் அது நம்பர் r. அப்போ ரிவர்ஸ்லேருந்து எண்ணில் ஸ்டார்ட் ஆகி 2 கேரக்டர்ஸ்க்கு அடுத்தது என்ன அக்கரன்ஸ் இருக்கோ அதுலேருந்து கேரக்டரை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி இங்கே நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும். திஸ் இஸ் கால் ரிவர்ஸ் இண்டெக்ஸிங். ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ரேட்டர்ஸ். ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்டில் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீச்சர்ஸ் பைத்தானில் இருக்குது. அதாவது பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ரேட்டராக யூஸ் பண்ணுவோம். டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ரீப்ளேசிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரிங்ஸ் வித் தி டேட்டா ஸ்டோர்ட் இன் வேரியபிள்ஸ். ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ண டேட்டாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணுவோம். வாட் ஆர் ஆல் தி ஆப்ரேட்டர்ஸ்? பட் ஃபர்ஸ்ட் சின்டாக்ஸ்.
A string to be displayed with percent, that is percentage value 1 and then percentage value 2. அப்போ அந்த percentage அப்படிங்கிற ஒரு நம்ம ஆப்ரேட்டரை ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிட்டு வித்தின் அ ப்ராக்கெட் அந்த ரெண்டு வேல்யூ கொடுக்கணும். அந்த ரெண்டு வேல்யூ என்ன ஆகும்னா இங்கே முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஃபார்மேட்டிங்க்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆயிரும். இதுக்கு பேர் ஃபார்மேட்டிங் கேரக்டர்ஸ். ஸோ என்னென்ன கேரக்டர் யூஸ் பண்ணலான்னா பர்சன்டேஜோட சி யூஸ் பண்ணால் கேரக்டர், பர்சன்டேஜோட டிஆர்ஐ யூஸ் பண்ணால் சைன்டு டெசிமல் இன்டீஜர், எஸ் யூஸ் பண்ணால் ஸ்ட்ரிங், யூ யூஸ் பண்ணால் அன்சைன்ட் டெசிமல் இன்டீஜர் வித் ஓ ஆக்டல் நம்பர். And then percentage with x or small or capital, we call it as hexadecimal integer. And then e, capital E or small e combined with prefixed with percentage symbol means it's exponential notation. And then f use பண்ணானா floating point numbers, g வந்து short numbers in floating point or exponent notation. We can use like this. Example, name வந்து ராஜராஜன் இருக்குது, மார்க் 98 இருக்குது. print name colon percentage s and mark percentage d. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணும். எதனாலன்னா இந்த ஃபார்மேட்டிங் கேரக்டரால் ரீப்ளேஸ் பண்ணும். அப்போ பர்சன்டேஜ் வித்தின் அ ப்ராக்கெட்ஸ் அந்த ரெண்டு வேரியபிளோட என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணுமோ அது கொடுக்கணும். நேம் ஸ்ட்ரிங்கு, மார்க் வந்து டி. இப்போ நம்ம பிரிண்ட் பண்ணும்போது என்னன்னா நேம் கோலன் ராஜராஜன் அண்ட் மார்க் 98. அப்போ அங்கே இருக்கிற வேல்யூ என்ன ஆகுனா இங்கே இந்த ரெண்டு பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ண இடத்துல இங்கே வந்து டிக்கு வந்து மார்க்கும் எஸ்ஸுக்கு வந்து நேமும் வந்துடும். அப்போ ரீப்ளேஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுனா நேம் கோலன் ராஜேந்திரன் அண்ட் மார்க்ஸ் 98 அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆயிரும்.